મિત્રો ધારો કે તમને કોઈ કહે કે જા બકા 1 મોલ પાણી પીને આए अथवा 1 मोल पानी लेने आए, जा 3 मोल खांड लई आए, जाके 2 मोल मीठू लई आए, बराबर ने। तो हवे तमारा प्रश्न थशे कि चलो हूँ तमने कहूँ छूँ 1 मोल पाणी पीने आओ कि 1 मोल पाणी भरीने लाओ, पीने तो शू चलो भरीने लाओ, तो तमे केटलुं पाणी भरीने लावशो? ग्लास में तमने कहूँ कि 1 मोल पाणी भरीने लाओ, विचारो। तो आ बधा ज प्रश्नों जवाब तमने आ विडियो में मळशे। हूँ छुं महेश सामरिया अने तमारुं स्वागत करूँ छुं आपणा यूट्यूब चेनल पर। अने आजे आपणे धोरण 9 नुं जे चेप्टर नंबर 3 छे अने एक एवुं टॉपिक मोल संकल्पना आणवीय परमाणुय दळ, बराबर ने, आणवीय दळ अने प्लस आपणे शोधीशुं के भाई कोईपण तत्वमां रहेला टकावारीना बधी जेटला पण गणतरीवाळा दाखला छे बधा। घणा बधा लोकोनो मित्रों आ खबर ज नहीं पड़ती, पण तमने जाणीने आश्चर्य थशे आनुं आज तमारे 9मानुं 11 साइंसमां पण आवे छे। एटले जो तमे 11 साइंसमां होय अने तो पण तमने आ मोल विશે खबर ना पड़ती हो तो विडियो छेक सुधी जोशो, तमने मित्रों आखुं क्लियर कन्सेप्ट थई जशे तमारुं। तो समजीशुं मोल शुं छे अने एक दाखलो गणावीश जेमां तमने मोल परमाणु दळ ने बधुं एकमां ज आवी जशे। ओ एवो गडो नंबर। तो स्टार्टिंग करीए आपणे मोल थी। जो मोल एक एवी वस्तु छे के जेमां जथ्थो दर्शावे छे। दरेक वस्तु में जत्था में होय छे। धारो कि तमे केळा लेवा जाओ तो डजन में लेवा जाओ कि भाई 1 डजन केळा आपो, पतंग लेवा जाओ तो कोड़ी में 1 कोड़ी पतंग। अभी अपन को उत्तरायण आ रही है, अपन को कम से कम 10 कोड़ी पतंग चाहिए ना भाई, 10 कोड़ी तो बहुत वधारे थई गयुं छे, अर्धा लूटी लेवाना यार। तो आ बधी वस्तुओं में केवुं छे कि मापवामां आवे छे अलग अलग समान शुं कहेवाय संज्ञामां। धारो कि केटली वस्तु कोड़ी में, डजन में, ग्राम में। ओके, तमे सोનું लेवा जाओ तो ग्राम में लेवा जशो, सोનું ने थोड़ी कहेशो ए चल 1 डजन सोનું ला, नहीं बोले 1 डजन शुं होय छे ग्राम में, बोल 1 किलो नहीं कह सके 1 किलो सोनू ला। हाँ बहु वधारे पैसावाळा तो अलग वस्तु है, किलो लई आओ। पण नॉर्मली आ बधी वस्तु आ रीते मपाय छे, बराबर। तो आपणे मोल एटला माटे आवे छे कि रसायणशास्त्र में, केमिस्ट्री में जे परमाणुओनी जे गणतरी होय छे ए परमाणुओनी संख्या वधारे होय छे, तो ए लोको गणतरी बधी मोल में करे छे। 1 मोल पदार्थ केटलो होय? धारो कि तमने मैं पहला प्रश्न कीधुं कि भाई 1 मोल तमे पाणी लईने आओ। ओके, हवे 1 मोल पाणी लईने आओ, 1 मोल खांड लईने आओ तो बधुं अलग अलग हशे। धारो कि तमने 1 मोल पाणीनुं कहूं, तमने समजी लो कि 1 मोल पाणी लईए तो 1 मोल पहला तो समझी लीए पाणी H2O केटलुं हशे। तो हमेशा याद राखो कोईनो पण मोल शोधवो होय तो एनो तमारे आणवीय दळ शोधवानुं छे। धारो कि आनु आणवीय दळ अत्यारे तमने शोधता शीखवाडुं छुं। आणवीय दळ 2 H छे अने प्लस 1 ऑक्सिजन छे। H नो 1 होय छे वजन परमाणुय दळ अने ऑक्सिजन नो 16 होय छे। 2 का 2 प्लस 16 18 U थयुं। आ एनो आणवीय दळ थयुं। एनो मतलब तमारे 18 ग्राम पाणी लेशो तो 1 मोल थशे। केटला ग्राम? 18 ग्राम। मतलब कि जेटलो एनो आणवीय दळ होय, जेटलो एनो टोटल जे वेट होय, बराबर ने, तमे शोधो छो ए एनु 1 मोल जत्थो छे। एटले तमे 18 ग्राम पाणी भरशो ने अने पीशो ने 18 ग्राम तो तमे 1 मोल पाणी पीधुं कहेवाय। हवे तमने शुं खांडमां एकलुं ज लेवुं पड़शे? ना मुन्ना ना, खांड जोई लो। खांडनुं सूत्र खबर छे तमने? C12H22O11। आ खांड छे जे तमे बहु शौकथी खाओ छो। एमां कार्बन 12 छे, H22 छे, O11 छे। तो आनुं आणवीय दळ शोधशो तो 12C अने 22H अने 11O। ओके, तो हवे 12C, C નું દળ પોતાનું છે 12 છે, H નું 1 જ છે અને ઓક્સિજન નું 16 છે। 12 12 144, 22 એકા 22, 16 11 176, 6 ને 2 8 ને 4 12, 12 ની વધી 1, 8 ને 2 10 ને 2 14, નહીં 342 ગ્રામ પ્રતિ મોલ અથવા U। ओके, आणवीय दळ। एनो मतलब 1 मोल खांड बराबर तमारे लेवुं पड़शे 1 मोल खांड बराबर 342 ग्राम खांड भरशो ने तमे। पेलुं वजन काटो होय छे ने आपणे पेलो 00 वाळो, एमां 342 खांड भरो ने ग्राम तो तमारुं 1 मोल खांड थई। आ रीते तमे दरेकनुं 1 मोल अलग अलग होई शके छे भाई। कोईनो मोल ओछो होय, धारो कि पाणीनो 1 मोल एटले 18 ग्राम। हवे तमने प्रयोगशाळामां कीधुं होय कि भाई 1 मोल पाणीमां 1 मोल खांड नाखो तो 1 मोल पाणी एटले केटला ग्राम पाणी लेवानुं? 18 ग्राम। अने 1 मोल खांड एटले केटला ग्राम लेवानुं? 342 ग्राम। एना माटे तमारे पेला परमाणु दळ शोधवुं पड़शे। तो तमने ख्याल आई गयो छे 1 मोल पदार्थ केटलो होय, जेटलो एनो आणवीय दळ होय એટલો 1 मोल पदार्थ होय। मीठानो 1 मोल केटलो होय? NaCl, Na23 અને Cl 35.5 એ બંનેનો સરવાળો થાય એ બધું જેટલું હોય, બરાબર ને, એ એનું आणवीय દળ છે। ખ્યાલ આવી ગયો?
તો આ થઈ ગયું છે, આ તમને ક્લિયર થઈ ગયું, મોલની રચના કરી તો હોય છે, મોલ શું હોય છે. અને હવે આગળ જોઈએ આપણે એક દાખલો જેમાં મોલ અને પરમાણુમાં રહેલી સંખ્યા તમને એક જ દાખલામાં ખબર પડી જશે. તો જોતા રહેજો મિત્રો છેક સુધી. તો મિત્રો એક દાખલો હું ગણાવીશ જેની અંદરથી તમને 3 જાતના દાખલા આવડી જશે, બરોબર ને. અને આ તમારા આગળના ધોરણમાં કામમાં આવશે, લખી રાખજો. ને સૌથી ફેવરેટ દાખલો છે આપણો. તમને કીધું હોય કે ભાઈ 49 ગ્રામ H2SO4 માં રહેલા અણુઓની સંખ્યા શોધો. અણુઓની સંખ્યા શોધો. તો ભાઈ ટોટલ આમાં કેટલા દાખલા છે? 3. એકાતીન એકની અંદર 3, બરોબર ને. પહેલા તો તમને હું શોધતા શીખવાડીશ. આણ્વીય દળ કઈ રીતે શોધીએ છીએ આપણે કોઈ પણ પદાર્થનો. ધારો કે પહેલા આમાં કોણ છે? H2SO4. પછી શોધીશ કે મોલ કઈ રીતે શોધાય, અને ત્રીજો કે ભાઈ મોલ પરથી પરમાણુની સંખ્યા, અણુઓની સંખ્યા કઈ રીતે શોધાય. તો ધ્યાન આપજો. પહેલા શોધીશું આપણે H2SO4 નો આણ્વીય દળ. તો અહીંયા લખવાનું H2SO4 નો આણ્વીય દળ, વોટ ઇઝ ધ વેઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ H2SO4. હવે આંબળો H કેટલા છે? 2. ધ્યાનથી જોજો. 2 કૌંસમાં લખી દઈશું H. આ ગમે તે રીતે લખી શકો, બહુ જરૂર નહીં કે તમારા સ્કૂલમાં લખાય રીતે, તમને આવડવું જોઈએ યાર. S 4O, બરાબર છે, કોઈ ખોટું નથી કરતા. આપણે ગણતરી જ કરવી છે ને કે ભાઈ આનો આણ્વીય દળ કેટલો છે. H નું છે મિત્રો 1, S નું છે કેટલું થાય છે એટલે 32. જો આ બધાના નંબર તમે કહેશો કે આપણને તો ખબર જ નહીં, કોઈ ટેન્શન નહીં. આ બધા તમને એક્ઝામમાં સાઈડમાં લખેલા હશે કે ભાઈ S નું 32 છે ને O નું 16 છે, બધું લખેલું હશે. તમારે ખાલી ગુણાકાર કરવાનો, અને ગુણાકાર ના આવડતું હોય તો મિત્રો કોઈ કામ ધંધો શોધી લો, એ તમારા કામમાં આવશે. અત્યારથી શીખી લો તો વધારે જઈને આગળ જઈ વધી શકો. 4 ને 2 6 ને 2 8, 98 ગ્રામ પ્રતિ મોલ અથવા 98 આ થઈ ગયું છે એનું ભાઈ H2SO4 નો આણ્વીય દળ. તો તમને પહેલી વસ્તુ મેં તમને શીખવાડી દીધી છે આણ્વીય દળ શોધવાનું. આ પણ પૂછાય છે 2 માર્ક્સમાં. અને બીજું કે કદાચ આણ્વીય દળ પરથી તમારે મોલ શોધવાનું છે. બીજો ટોપિક તમને મોલ શોધતા શીખવાડી દઉં. મોલ બરાબર વજન છેદમાં આણ્વીય દળ. આ શોર્ટકટ સૂત્ર યાદ રાખજો. વજન છેદમાં આણ્વીય દળ મતલબ જેટલું પદાર્થનું વજન હોય, કોઈનું પણ મોલ શોધવું હોય, ધારો કે આ પદાર્થનું વજન કેટલું છે? 49. તો અહીંયા મૂકી દો 49 છેદમાં 98. ઓકે, જેટલું વજન હોય કે ભાઈ તમને કીધું હોય કે 5 ગ્રામ ઓક્સિજનમાં રહેલા અણુઓની સંખ્યા શોધો 10 ગ્રામ ઓક્સિજનમાં, બસ. તો વેરી સિમ્પલ. આ સૂત્ર બચ્ચાનું સૂત્ર લગાવો, વજન છેદમાં આણ્વીય દળ. 49 ને ઉડાડી દો. 49 1 49 2 1/2. તો ભાઈ આનો જે મોલ આવી ગયા છે 1 મોલ, 2 મોલ, મોલનો એકમ મોલ જ છે. ઓકે, તો તમને મોલમાંથી આવી ગયું છે શોધતા કેટલા મોલ હોય છે પદાર્થમાં. સૂત્ર યાદ રાખવાનું, ડાયરેક્ટ આ પણ પૂછાય છે વજન છેદમાં આણ્વીય દળ. વજન આપ્યું એનો આણ્વીય દળ, બસ ભાગાકાર કરો ભાઈ. અને છેલ્લો છે અણુઓની સંખ્યા. તો એના માટે તમારે સૂત્ર લખવાનું અણુઓની સંખ્યા બરાબર, આ ત્રીજો પણ 2 માર્ક્સમાં પૂછાય, એકાદીન. તો મોલ ગુણ્યા એવો ગ્રેડો નંબર, મોલ ગુણ્યા એવો ગ્રેડો નંબર. હવે આ એવો ગ્રેડો નંબર શું છે સમજીએ. એવો ગેંડો નથી, એવો ગ્રેડો. એવો ગ્રેડો મતલબ 6.022 ગુણ્યા 10⁻23. તો મોલ જો ભાઈ આ એવો ગ્રેડો નંબર એટલે તમારે મોલને કોઈ પણ, જો તમારે 18 ગ્રામ પાણીનો 1 મોલ થાય છે, બરાબર ને. તો 18 ને તમે એવો ગ્રેડો નંબર વડે ગુણી નાખો ને તો એમાં રહેલા અણુઓની સંખ્યા શોધીએ. તમને પૂછે કે ભાઈ આમાં કેટલા અણુઓ છે, કે ઉભો રહે તને અભિયાલ કહી દઉં કેટલા અણુઓ છે. વજન બતાય ખાલી મને, વજન બતાવીશ તો અણુઓની સંખ્યા પણ બતાવી દઈશ. હા, કોણ કહે છે અણુઓ ના ગણી શકાય? ગણી શકાય આના પરથી. ચલો, તો મોલ બરાબર 1/2. અને એવો ગ્રેડો નંબર એટલે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23. આ કિંમત યાદ રાખજો, 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 ફિક્સ જ છે આ કિંમત. આ 2 વડે એને ઉડાડ દો. 2 તારી 6 0 0 11 3 ગુણ્યા 10⁻23. તો આ રીતે તમે આ રહ્યું એનો જવાબ 49 ગ્રામ H2SO4 માં રહેલા અણુઓની સંખ્યા 3.011 ગુણ્યા 10⁻23. તો પહેલા આપણે પરમાણુ દળ શોધ્યું, તો કઈ રીતે શોધવાનું આણ્વીય દળ એ પણ ખબર પડી. મોલ બરાબર વજન છેદમાં આણ્વીય દળ, અને અણુઓની સંખ્યા બરાબર મોલ ગુણ્યા એવો ગ્રેડો નંબર. તો મિત્રો આ એક દાખલાની અંદરથી તમે પ્રેક્ટિસ કરીને બીજા પણ તમારા ચોપડીના દાખલા ગણી લેજો, તમને આવડી જશે 100%. બહુ જ ઈઝી હોય છે. અને ધોરણ 9 માં પણ તમને વિડીયો બીજા પણ તમારે જો જરૂરી હોય તો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો, હું તમને એ બનાવી દઈશ. અને તૈયારી કરો. બાકી બધો અભ્યાસક્રમ મેથ્સનો તો પૂરેપૂરું ચાલેલું જ છે. આગળ વધો, અને કોઈ પણ બીજો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. અને ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરશો, જેથી તમને તમારા કામના વિડીયો મળતા રહે. શુભમ.